جنوبی پنجاب میں لوڈ شیڈنگ سرائکی عوام کے لیے امتحان بن گئی۔ بہاولپور شہر میں 4 اور مضافاتی علاقوں میں 5 سے 6 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ۔ ادھر لیا شہر میں 6 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 8 گھنٹے تک بجلی بند رکھی جانے لگی۔ کاروبار ٹھپ، معمولات زندگی متاثر۔ حبس اور شدید گرمی نے شہریوں کا برا حال کر دیا۔ چھوٹو گینگ کے سرغنہ سمیت دیگر ملزمان کے خلاف کیسز کی سماعت۔ وکلاء کی فائنل بحث مکمل۔ ملتان عدالت انسداد دہشت گردی نمبر 2 نے چھوٹو گینگ کے خلاف 2 کیسز پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چھوٹو گینگ کے خلاف تھانہ صدر ڈی جی خان اور تھانہ بیٹ میر ہزار میں قتل، اقدام قتل، اغوا سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ ملتان میں خستہ حال قدیم مزار بی بی پاک دامن کی بحالی کا کام تاخیر کا شکار۔ مزار کی بحالی کے لیے 45 لاکھ روپے کے فنڈز منظور ہونے کے بعد بھی جاری نہ ہو سکے۔ فنڈز میں تاخیر کے باعث تعمیراتی کام رک گیا۔ مزار کی دیواریں، چھتیں اور برآمدہ کے ستون خستہ حالی کے سبب خطرہ بن گئے۔ بہاولپور میں لاک ڈاؤن تو کھل گیا، کارپوریشن کا 3 کروڑ کا نقصان پورا نہ ہو سکا۔ ٹرانسپورٹ بند ہوئی تو لاری اڈا میں فیس وصولی، ٹھیکیدار بھاگ گیا۔ کارپوریشن نے ٹھیکیدار کو اے سی اور جنرل بس سٹینڈ کے لیے 3 کروڑ روپے کا ٹھیکہ دیا تھا۔ سی او کارپوریشن محمد شفیق کا کہنا ہے کہ باقاعدہ ٹھیکہ نہ ہونے تک فیس وصولی میں خسارے کا سامنا رہے گا۔ ملتان نواں شہر چوک سپیئر پارٹس کے گودام میں لگنے والی آگ کے بعد کولنگ کا عمل جاری۔ گودام مالک رضوان ملک کا کہنا ہے کہ نقصان کروڑوں میں ہے اور ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا آگ کیسے لگی۔ اگر آگ پر قابو پانے کا عمل جلدی شروع ہو جاتا تو اتنا نقصان نہ ہوتا۔ بہاولپور ماڈل بازار میں آتش زدگی، 20 ماہ بعد بھی بازار غیر فعال۔ ماڈل بازار کی بحالی ہوئی نہ ہی دکانیں بن سکیں۔ تاجر برادری انتظامیہ کی توجہ کے منتظر، کہتے ہیں انتظامیہ ہر روز چند ہفتوں میں ماڈل بازار کی بحالی کا وعدہ کرتی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ماڈل بازار کا نیا نقشہ منظور ہو چکا ہے، جلد کام شروع ہو جائے گا۔ بہاولپور میں کورونا کے لیے وقف اسپتال کو عام عوام کے لیے بھی کھولنے کا فیصلہ۔ کمشنر بہاولپور نے وکٹوریہ اسپتال 2 انتظامیہ کو او پی ڈیز کھولنے کی ہدایات کر دی۔ کہتے ہیں اسپتال میں کورونا وارڈز کو الگ کر کے باقی سٹاف کو ڈیوٹی پر بلایا جائے گا۔ انڈور سروسز الگ سے جاری رکھی جائیں گی۔ رحیم یار خان میں ڈی ای او ایلیمنٹری کی عدم تعیناتی، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے روہی کی خبر کا نوٹس لے لیا۔ ملتان کے ہائی اسکول میں پرنسپل صفت حسین کو ضلع کا ڈی ای او ایلیمنٹری مردانہ تعینات کر دیا گیا۔ سیکشن آفیسر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بہاولپور سٹی صدر پی ٹی آئی قیوم اعظم اور دیگر بزنس پارٹنرز کی جانب سے سرکاری زمین پر رہائشی کالونیاں بنانے کا معاملہ۔ نیب کے نوٹس پر ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے اے سی صدر کو 3 دن میں کالونیوں کو تمام ریکارڈ مہیا کرنے کا مراسلہ جاری کر دیا۔ قیوم اعظم کا کہنا ہے کہ رہائشی منصوبے قانونی ہیں، کیس کا سامنا کریں گے۔ سستی چینی خریدنی ہے تو گھی اور صابن بھی لازمی خریدنا ہوگا۔ خانیوال میں یوٹیلیٹی سٹورز پر نئی شرط نے شہریوں کو پریشان کر دیا۔ لوگوں نے خود ساختہ شرط ختم کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ مینیجر یوٹیلیٹی سٹور کا کہنا ہے کہ گھی اور صابن کی شرط نہ لگائیں تو دکاندار ملازموں کے ذریعے چینی خرید لیتے ہیں۔ برائلر گوشت کی قیمت میں بڑی کمی۔ رحیم یار خان میں مرغی کا گوشت ایک ہی ہفتے میں 52 روپے فی کلو سستا ہو گیا۔ سرکاری نرخ نامے کے مطابق چکن 165 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ ڈی جی خان میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پاٹ پتن کے صدر اور سابق سیکرٹری پر حملے کے خلاف وکلاء کی ہڑتال۔ وکلاء آج عدالتوں میں پیش نہ ہوئے۔ جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ملک بلال کا عدالتوں کی سیکیورٹی سخت کرنے اور سابق سیکرٹری پر حملہ کرنے والوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ ملتان میں کورونا کے بعد ڈینگی وائرس نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ ابدالی روڈ پر بلمورس ہوٹل سے ڈینگی لاروا برآمد۔ محکمہ صحت نے ڈینگی لاروا طلب کر دیا۔ ہوٹل میں لاروا سائڈنگ، آئی آر ایس اور سپرے کا عمل بھی مکمل۔ 48 گھنٹوں کے اندر کباڑ، گندگی کے ڈھیر اور کھلے ڈرم ہٹانے کا نوٹس جاری۔ کسان زرعی زہر خریدتے وقت رسید اور بینچ نمبر ضرور حاصل کریں۔ محکمہ زراعت نے کاشتکاروں کے لیے رہنمائی جاری کر دی۔ جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر میں 521 زرعی زہر فروخت کرنے والی کمپنیوں اور 20,000 ڈیلرز کو لائسنس جاری کیے گئے۔ غیر معیاری زرعی زہروں کو تیاری اور فروخت کے خلاف مہم جاری۔
लिया में कपास की फसल पर सफेद मक्खी और तीले का शदीद हमला, कपास की पैदावार मुतासिर होने का खदशा। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मियां यासीन वानर का कहना है कि महकमा ज़राअत की टीमें किसानों को रहनुमाई देने के लिए फील्ड में मौजूद हैं। काश्तकार बर वक्त पानी और स्प्रे का अमल मुकम्मल करके कपास की फसल की हिफाजत करें। पंजाब में बैनुल मसालिक मजहबी हम आहंगी बरकरार रखने के लिए अमन वफ्द की मुल्तान आमद। कमिश्नर शानुल हक ने अमन वफ्द के अहदेदारान का इस्तकबाल किया। बैनुल मज़ाहिब अमन वफ्द की ज़ेर क़यादत सर्किट हाउस में अहम इजलास। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक समेत मुल्तान डिवीजन के तमाम इंतजामी अफसरान की शिरकत। बहावलपुर में इंतजामिया की मुबैना गफलत और लापरवाही वस्त में कायम कई किलोमीटर लंबी बिंदरा नहर गंदगी, ताफुन और बदबू का घर बन गई। शहरी मच्छरों की बहुतात की वजह से बीमारियों का शिकार होने लगे। शहरियों का कमिश्नर बहावलपुर से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा। डेरा गाजी खान में शहरियों के लिए अच्छी खबर, एक्साइज दफ्तर में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को यूनिवर्सल नंबर अलॉट करने का आगाज कर दिया गया। डायरेक्टर एक्साइज इमरान असलम का कहना है कि डिवीजन भर में अब तक 78 मोटरसाइकिल्स और कमर्शियल गाड़ियों को यूनिवर्सल नंबर्स अलॉट कर दिए गए हैं। मुल्तान में खुसूसी बच्चों का इंतजार हुआ खत्म। महकमा स्पेशल एजुकेशन का खुसूसी बच्चों को स्कॉलरशिप देने का सिलसिला अगले महीने से शुरू करने का फैसला। कोरोना वायरस की वजह से पिछले 6 माह से बच्चों को स्कॉलरशिप्स नहीं दी गई थी। रहीम यार खान के थाना इकबालाबाद में जदीद तरीका निजाम राइज। साइलिन के लिए एयर कंडीशनर्स इंतजार गाह, मुलाकात के लिए क्योटिक सिस्टम राइज, बारी के लिए टोकन डिस्प्ले। मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की कार्रवाई। 2 लावारिस बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए गए। 11 साला नदीम और 12 साला अब्दुल्ला का ताल्लुक बहावलपुर और डीजी खान से है। लवाहिकीन की तलाश जारी। डेरा गाजी खान, दरियाए सिंध, गाजी घाट के मकाम पर डूबने वाले बच्चों की तलाश जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज में दाखिल। 7 साला काशना और 10 साला दुआ जहरा की डेड बॉडीज ताहाल न मिल सकी। बच्चे फैमिली के साथ दरिया किनारे पिकनिक मनाने आए थे। मुल्तान में पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां, 7 अफराद गिरफ्तार, भारी मिकदार में मनशियात बरामद। दूसरी जानिब जाली नंबर प्लेट लगाने के इल्जाम में 2 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। डीएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद शाहिद का खानेवाल से गुजरावाला तबादला होने पर अलविदाई तकरीब। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शरासी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम ने बेहतर खिदमात पर शील्ड्स पेश की। शनाख्त परेड की अहमियत क्या है? पुलिस लाइन मुल्तान में मुजरिमान की शनाख्त परेड के जरिए सजा के हवाले से सेमिनार। अदलिया, प्रोसिक्यूटर्स और पुलिस अफसरान की शिरकत। सेमिनार में शनाख्त परेड करवाने के लवाजमात और चालानों में नकाइस पर लेक्चर्स दिए गए। मुल्तान विमेन यूनिवर्सिटी में जारी 2 रोजा इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा कुरैशी की मेजबानी में पाकिस्तानी खवातीन में फिजिक्स की तरवीज का कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कॉन्फ्रेंस की खुसूसी शिरकत। रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर फरजाना समेत जापान, कोरिया, तुर्की की प्रोफेसर्स ने भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। अहमदपुर शर्किया में 4 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आज आखिरी रोज। तहसील भर में 2 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का टारगेट। DDHO डॉक्टर खावर का कहना है कि 1,90,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दिए गए। घर घर पोलियो मुहिम, 394 मोबाइल टीमों और 42 फिक्स टीमों ने काम किया। रहीम या खान में शेख जैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शजरकारी मुहिम। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने पौधा लगाकर इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं एयरपोर्ट पर मुकर्ररा टारगेट से ज्यादा पौधे लगाकर माहौल सरसब्ज और शादाब बनाएंगे। कबीरवाला के रिहायशी पाक फौज के जवान एजाज हुसैन शहीद की 10वीं बरसी। शहीद ने 18 अगस्त 2010 को दुश्मनों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश फरमाया। वरसा को एजाज हुसैन की शहादत पर आज भी फख्र। और दुनिया का तेज तरीन बढ़ता हुआ स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी चीनी कंपनी अपने सालाना रियलमी फैन फेस्ट में ला रहा है लो बैटरी का तोड़। रियलमी C12 के साथ 6000 mAh की बड़ी बैटरी जो दे 57 दिनों का हैरत अंगेज स्टैंड बाय टाइम,
6.5 इंच का डिस्प्ले, ट्रिपल नाइट स्केप कैमरा अब और भी ज्यादा खूबसूरत डिजाइन के साथ। देखिए एक्सक्लूसिव लॉन्च अब से कुछ ही देर बाद।